जय जगन्नाथ पिलामाने तुम मानकु मो यूट्यूब चैनल को स्वागत। पिलामाने नूतन सिलेबस अनुजाई षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहिर ना हेउची जिज्ञासा। ए जिज्ञासा बहिरे बहुत गुड़े विषय अच्छी से विषय गुड़िक विषय आम जानी नबा। जानी साइला परे आमे प्रथम विषय बा प्रथम अध्याय बा प्रथम पाठ को आमे आलोचना करिबा। ताले कौन कौन से जिज्ञासा बही रे विषय गुड़िक अच्छी ता विषय रे आलोचना करिनेबा। देख पिला माने जिज्ञासा बही रे थिबा विषय गुड़िक सूचीपत्र देखि नबा। पाठर नाम प्रथम अध्याय विज्ञानर चमत्कार दुनिया। द्वितीय अध्याय आसुची जीवजगतर विविधता। तृतीय अध्याय आसुची सुषम खाद्य सुस्थ शरीरर उपाय। चतुर्थ अध्याय आसुची चुंबक अन्वेषण। पंचम अध्याय दैर्घ्य माप एवं गति। षष्ठ अध्याय अछि आम चतुर्पार्श्वरे थिबा वस्तु। सप्तम अध्याय अछि तापमात्रा एवं यार माप। अष्टम अध्याय अछि जलर विभिन्न अवस्था। नवम अध्याय पृथकीकरणर पद्धति। दशम अध्याय जीवजगतर वैशिष्ट्य। एकादश अध्याय प्राकृतिक संपद विषय जानिबा। द्वादश अध्याय आम विश्व विषय जानिबा। पिला माने ताहले आमे जिज्ञासा बही रे थिबा विषय गुड़िक विषय जानिले। ताहले प्रथम अध्याय विज्ञानर चमत्कार दुनिया विषय रे आज आमे एई वीडियो रे आलोचना करिबा। ताहले पिला माने हमर ई दुनियाटा बहुत चमत्कार अटे। कारण विज्ञानर दुनिया ना वर्तमान विज्ञानर भूमिका आम जीवन रे बहुत गुरुत्वपूर्ण। प्रति मुहूर्त रे आमे विज्ञान को अनुभव करूछु। विज्ञान बिना कौनसी काम संभव नुहे। तेणु आम दुनियाटा होची विज्ञानर दुनिया। आमे सब बेले निज परिवेश विषय रे अधिक जानिबा को इच्छा करिथाउ। निश्चित भाव रे आम परिवेश रे कौन सब घटुची किभଳି भाबरे हेउछि ताहा जानिया पई आम मन रे बहुत गुडी प्रश्न आसी थाए। आमे पिला दिनरु ही आम चतुर्पार्श्व को अनुसंधान करिबा एवं सही विषय रे प्रश्न पचारिबा आरंभ करिथाउ। ताले पिला माने आमे सबु बेले छोट बेलु आम चतुर्पार्श्व रे कौन सब घटुची तार काहेकि घटुची किपरि हेउची ताकू आमे खोजी थाउ। से विषय रे बहुत गुडी प्रश्न पचारिबा आमे आरंभ करिथाउ। आम गुरुजन मानक सहित हेउ किंबा आम विद्यालयर सार दीदी मानक सहित हेउ आमे पचारि थाउ जे काहेकि हेउची किपरि हेउची आमे क्वेश्चन बहुत पचारि थाउ। विद्यालयर शिक्षार प्रस्तुति पर्याय आखपाख दुनिया को खोजिबा एवं अनुसंधान करिबारे तुमे आनंदित हेउथिल कि? निश्चित भाव रे आमे जतले विद्यालय रे तुमे माने विद्यालय रे पढुथिबो निश्चित भाव रे तुम मन रे बहुत क्वेश्चन आसीबो। जे सेही क्वेश्चन रो उत्तर पाइबा पई तमे सब बेले तम गुरुजन हो तम विद्यालय रो टीचर मान को पचारुथिबो। तेनु जतले तुमरे से जो प्रश्न रो उत्तर जतले खोजिकी बाहर करिबो जानिबो तुम बहुत खुशी लागे नाही ना। निश्चित भाव रे जेते बेले तुमे मध्य पर्याय प्रवेश करिबो सेते बेले तुम बास करुथिबा सुंदर दुनिया को अनुसंधान करिबा सहित बुझिबा को मध्य चेष्टा करिबो। निश्चित भाव रे आमे जेते बेले छोट थाउ सेते बेले आमे दुनिया विषय किछि जानि न थाउ। धीरे धीरे बड़ हेई चालू तापरे आमे पाठ पढ़ा भितर पसु विद्यालय रे ना लेखाए विद्यालय को आसु। विद्यालय रे आसीबा फल रे आमे बहुत किछि जानू किभଳି भाबरे पृथ्वीर सृष्टि ग्रह नक्षत्र विषय जानू। ये सुंदर दुनिया किभଳି भाबरे सृष्टि हेछि ताकू आमे ता विषय रे आमे अनुसंधान करिबा सहित बुझिबा को मध्य चेष्टा करू किभଳି सृष्टि हेछि
ତାରା, ଜହ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରହ, ଉପଗ୍ରହ, ମହାକାଶ କ'ଣ ସବୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର ଧାରଣା ଆସେ ବା ଆମେ ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ କଥା ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ନାମକ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଷୟ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ସେଇ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ତୁମେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୁମର ଟିଚର ତୁମକୁ ସବୁ ଜଣେଇଥାନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନର ଚମତ୍କାର ଦୁନିଆକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନର ଚମତ୍କାର ଦୁନିଆକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ରହୁଥିବା ଦୁନିଆକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ରହୁଛୁ ସେ ଦୁନିଆକୁ ଭଲସେ ବୁଝିବା, ବିଶ୍ୱର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା, ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ତାହେଲେ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେମିତିକି ଆମ ମହାକାଶରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର କହିବାକୁ ଗଲେ ତାରା କାହିଁକି ଚକଚକ୍ କରୁଛି, ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ନୀଳ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଜଳର ରଙ୍ଗ ନୀଳ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାହାକୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ କହିଥାଉ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଥିବ। ତୁମକୁ ବହୁତ ଲାଗୁଥିବ ବହୁତ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦୁନିଆକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଏପରି ନାମକରଣ ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛ, ସେଇ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟୁଛି, କାହିଁକି ଘଟୁଛି, କିପରି ହେଉଛି, ଏଇସବୁ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ଆସୁଛି। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ତୁମ ମନରେ ଯଦି ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଜିଜ୍ଞାସୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଜିଜ୍ଞାସୁ। ତୁମ ନିଜ ମନରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହେବ ଯେ କାହିଁକି ହେଲା, କିପରି ହେଲା, ତୁମ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ନାଁ ଜିଜ୍ଞାସା ରଖାଯାଇଛି। ସବୁବେଳେ ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସବୁ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଲିଦାନାରୁ ବିଶାଳ ପର୍ବତ। ଆମେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଲିଦାନା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ତା ଦେହରୁ ବିଶାଳ ପର୍ବତର ସୃଷ୍ଟି, ଘାସରୁ ବିଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବେଳେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର ତଥ୍ୟ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଛୋଟ ବାଲିକଣାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଦି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଆବିଷ୍କୃତ କରୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ, ଶିଖୁଛୁ, ସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତୁମେ କେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବିଛ କି ରାତିର ଆକାଶରେ ତାରାଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଚକମକ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବ, ତୁମକୁ ବା ବଦମାସି କରୁଥିବ, କାନ୍ଦୁଥିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦେଖିଥିବ, କଅଁଳିଆ ଛୁଆ ଇଏ କରିଥିବେ, ମାଆ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି କାଖେଇକି ଜହ୍ନ ମାମୁଁକୁ ଦେଖାନ୍ତି। ଦେଖେ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି, ଦେଖ ତତେ ଅନେଇଛି, ଏମିତି ଗପ କହିକି ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ତାରା କାହିଁକି ଚକମକ କରୁଛି, ତା'ର କାରଣ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବୁ କଥାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି। କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଫୁଲ କେତେବେଳେ ଫୁଟିବ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଥାଉ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି। ସବୁ କଥାରେ ଆମେ ଲେଖିପାରୁଛୁ, ତାର ବି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି। ଆମେ ଚାଲିପାରୁଛୁ, ତାର ବି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ କଥା ମଧ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମତ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ତା ମନକୁ ମନ କୌଣସି ଜିନିଷ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା,
ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନେକ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ହେଉଛି କିଛି ଉଦାହରଣ ଯାହାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇ କହୁଛେ। ବିଜ୍ଞାନର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏହା ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାକାଶର ବିଶାଳତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରୋଷେଇ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆବିଷ୍କାର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଘଟିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଏକ ବିଶାଳ ଏବଂ ଅସରନ୍ତି ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଅସରନ୍ତି ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା, ଯାହା ବି କେବେ ସରିବ ନାହିଁ। ଆମେ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ। ଏବଂ ତୁମେ ଏହି ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛ କି? ଏକ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିପାରୁଛ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଗଛ, ଅରଣ୍ୟ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମତ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିଲେ, ଏଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖୁଛେ, ଏଠି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖୁଛେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି କାହିଁକି ମରୁ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି କାହିଁକି ଗଛ ମାନେ ସବୁଜିମା ଅରଣ୍ୟରେ ଭରି ଯାଇଛି, ଇଏ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବୁଥିରେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ଲୁଚି ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଆବିଷ୍କାରର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ମଣିଷ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଚାଲିଛି, ତାହାର କେବେ ସରିବ ନାହିଁ ବା ଅନ୍ତ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପଢ଼ୁ ବା ଆହରଣ କରୁ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନରେ ଆସିଥାଏ। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ତା ଭିତରେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆବିଷ୍କାର ତା ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ପଡ଼େ, ଅଧିକ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଏହି ଧନ୍ଦାର କିଛି ଅଂଶ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ରହିଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଭିତରର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ, ହଁ କି ନା? ତାପରେ ଏଠି ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ ଏକ ସୌରମଣ୍ଡଳ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଭିତରେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେମିତି ଆଉ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ, କଇଁଛ, ବେଙ୍ଗ, ସାପ, ମାଛ, କୁମ୍ଭୀର ଏ ଜଳରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସୌରମଣ୍ଡଳ କହିବାକୁ ଗଲେ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ଉପଗ୍ରହ ସବୁ ରହିଛି। ଆର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜାଗା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ବାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି ବାସ କରିବାର କାରଣ ଅଛି, ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ବି ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣିଷମାନେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା। ଏହି ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ତୁମେ କେତେକ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇବ। କିଛି ଚିନ୍ତନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ। ଦେଖିବ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିପରି ଉପଯୋଗ ହେଉଛି। ଭାବି ଦେଖ, ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନୂଆ କଥା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯେ ଏହିସବୁ ଧାରଣା ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିଲେ ଆମର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ବଢ଼ିବ। ଆମେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବା, କାରଣ ଖୋଜିଲେ ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଆମେ ଆମ ଘରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀରୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଘରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମ ଗ୍ରହ, ଆମ ଘର କହିବାକୁ ଗଲେ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି ନା ପୃଥିବୀ ନାମକ ଗ୍ରହରେ ଆମେ ବାସ କରୁ। ଆମ ଘର ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗ୍ରହରେ ଅଛି। ଆମେ ସେଇ ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ ପାଖରୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସବୁବେଳେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହରେ ବାସ କରୁ ସେ ଗ୍ରହ ନାଁ କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀରେ ଆମ ଘର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି। ତାହେଲେ ଆମ ସେଇ ଘରୁ ବା ପୃଥିବୀ ପାଖରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହ, ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହ ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ସତ୍ତା ସମ୍ଭବ। ଆଉ କେଉଁ ଗ୍ରହରେ ବି ଜୀବନ ସତ୍ତା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେବଳ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହରେ ହିଁ ମଣିଷ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏହାର ପରିବେଶକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ମଣିଷ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମ ପରିବେଶ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କିପରି? ତାହେଲେ
ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି ଗ୍ରହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚମତ୍କାର ଜୀବ ବି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲା। ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର କଥାଟି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମଞ୍ଜି ଗଛରେ ପରିଣତ ହେବା, ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଯେତେବେଳେ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତାହା ଗଛରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଏକ ସାଁବଳୁଆ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତିରେ ପରିଣତ ହେବା ଭଳି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତୁମେମାନେ କରିଥିବ ବା ଦେଖିଥିବ। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର କିପରି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ, କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦ ବଢ଼ିଥାଏ, ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସବୁ କଥା ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମର ମଞ୍ଜି, ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଯେତେବେଳେ ଗଛ କିଭଳି ହେଉଛି, ଯଦି ମଞ୍ଜିକୁ ଆମେ ଗଜା କରିବା, ତାହା ମାଟିରେ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ପାଣି ଦେବା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଗଜାରୁ ଗଛ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ବା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାହା ମାଟିରୁ ଅମ୍ଳଜାନ, ଜଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇ ତାହା ମଞ୍ଜିଟି କ'ଣ ହେଲା, ଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ, ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାହେଲେ ମଞ୍ଜିଟି ଗଛରେ ପରିଣତ ହେବା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କାରଣ ରହିଲା। ସଂବାଳୁଆ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତିରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ସେଠି ବି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ସବୁ କଥାରେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ କାରଣ ପାଇବା। ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ନିଜର ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେଖ, ଆମର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ତୁମେମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉଛ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଉଛ। ତୁମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବ, ତୁମେ କ'ଣ ଆଉ ବଢ଼ିପାରିବ କି? ତୁମର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା, ଯେତିକି ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା କଥା ହେବ କି? ହେବନି ନା। ତେଣୁକରି ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବୃହତ ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏହା ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ତୁମ ମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ତୁମ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା କିପରି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଦେଖିଥିବ, କହିଲ ପିଲାମାନେ, କିଭଳି ତୁମ ମା ମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ? ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଠି ଖାଦ୍ୟର ଥାଳି ଥୁଆ ଏସବୁ ପତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ଜଳ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଜଳ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଆମେ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଜଳ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଜଳ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଜଳ ହେଉଛି ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ବର୍ଷା ହେଲେ ପୋଖରୀରେ ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗେ। ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ବର୍ଷା କାହିଁକି ଓ କିପରି ହୁଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ବର୍ଷା କାହିଁକି ହୁଏ, କିପରି ହୁଏ, କାହିଁକି ବର୍ଷା ହେଉଛି? ଏସବୁ ବି ତା'ର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ପଢ଼ିଲେ ସବୁର କାରଣ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ପାଣି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବରଫ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ଗରମ ହୋଇ ଫୁଟିଲେ ବାଷ୍ପ ହୋଇଯିବା ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ, ତୁମେମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛ କି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହୋଇଯାଉଛି ବାହାରେ ତରଳିଯିବ, ତାକୁ ତୁମେ ଫ୍ରିଜରରେ ପୁରେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବରଫ ହୋଇଯାଉଛି। ଗରମ ହୋଇ ଫୁଟିଲେ, ପାଣି ଯଦି ଆମେ ହାଣ୍ଡିରେ ବସାଉଛୁ, ମା' ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ପକାଉଛନ୍ତି, ଭାତ ଚୁଲିରେ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଥିବ, ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ବସୁଛି, ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ଫୁଟୁଛି, ଗରମ ହେଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଉପରେ ଧୂଆଁ ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠେ, ସେଇଟା କ'ଣ, ବାଷ୍ପ ହୋଇଯାଏ। ତାହେଲେ ସେଠି ଜଳ ଯେତେ ଅଧିକ ଗରମ ହେବ, ତାହା ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଉପରକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପଳାଇଯାଏ। ଖରାଦିନେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା କିମ୍ବା ଶୀତଦିନେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ମଜା ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆମେ ଖରାଦିନେ କାହିଁକି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା? କାରଣ ଖରାଦିନେ ଟେମ୍ପରେଚର ବା ତାପମାତ୍ରା ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ଗରମ ଲାଗେ, ଆମ ଦେହ ଆମକୁ କ'ଣ ଗରମ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଶୀତଦିନେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା, ଗରମ ଓ ଥଣ୍ଡାକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? ପାଣି ହେଉ କି ଆମ ଶରୀର ହେଉ, ତା'ର ଉତ୍ତାପ କେତେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା? ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରର ଟେମ୍ପରେଚର ଗୋଟିଏ ଅଛି। ସେଇ ଶରୀରର ଟେମ୍ପରେଚର ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର
ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ତାହାର ନାଁ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ ଆମେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉ, ଡକ୍ଟର ଜିଭ ତଳେ ବା କାଖ ତଳେ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଭଳିଆ ଗୁଞ୍ଜି ଦିଅନ୍ତି। ତା ଦ୍ୱାରା ଟେମ୍ପରେଚର ବା ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ କୁହ? ତାହେଲେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଥର୍ମୋମିଟର। ତାହେଲେ ଥର୍ମୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ନେକ୍ସଟ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯଥା ଆମେ ଲେଖୁଥିବା କାଗଜ, ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଚାବି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସ୍କେଲ ଏବଂ ଆମ ପେନସିଲ ବାକ୍ସରେ ଥିବା ରବର, ବାକ୍ସକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଚୁମ୍ବକ, ଆମେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ପୋଷାକ, ଆମେ କ୍ଷୀର ପିଉଥିବା କପ୍ ଏବଂ ଏହିପରି ଅନେକ। ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି? ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷରେ ତିଆରି କି? ଆମେ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା? ଏହି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ଏଇଭଳି ପୃଥିବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସରନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନକୁ ଆସେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଖୋଜି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜିନିଷ, ପିଉଥିବା ଯେକୌଣସି ପାତ୍ର ହେଉ, ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପଢ଼ା ସ୍କେଲ ହେଉ, ପେନ୍ ହେଉ, ସବୁର ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତା ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାହା କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମେ ସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଜାଣିପାରିବା। ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ମନକୁ ଆସେ, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆକାଶରେ ତାରାମାନେ ଦପ୍ ଦପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି। ତାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପୃଥିବୀ ଭିତର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବା କି? ନୁହେଁ। ଆମେ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ, ଯଦି ତାରି ଭିତର ସେଇ ଜିନିଷ କଥା ଜାଣିବା, ସେତିକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆକାଶରେ ଚମକୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବା ଯେ କାହିଁକି ଚମକୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରହମାନେ ସେମିତି ରହିଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତାହାର ବି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ତୁମ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଖୋଜିବାର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଆମେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା। ଯେପରି ପତ୍ରର ଗଠନ କିପରି, ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଗତି କରେ, କିମ୍ବା ଚିନାବାଦାମ ମଞ୍ଜିରୁ ଚୋପାକୁ ଅଲଗା କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଆଦି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମ ମନରେ ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପାଇପାରିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛ ଯେଉଁ ପେନ୍ରେ, ସେଇ ପେନ୍ ବେଳେବେଳେ କାଳି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ପେନ୍ଟି ଚାଲୁନଥିବ। ତୁମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ପେନ୍ରେ ତ କାଳି ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ପେନ୍ରେ ଲେଖୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା କାଳି ଅଛି କିନ୍ତୁ ପେନ୍ଟି ଚାଲୁନି। କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଭାବି ନେବେ, ପେନ୍ଟି ନ ଚାଲୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ, ପୁଣି ନୂଆ ପେନ୍ ଆଣିବି। କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ପେନ୍ଟି କାହିଁକି ଚାଲୁନି ତା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତା ମନକୁ ଆସିବ। କାଳି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚାଲୁନି, କାହିଁକି ଚାଲୁନି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ସେ ତା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉଙ୍କି ମାରିବ। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିବ। ସେଠି ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବନିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସରକୁ ସେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେ ନିଜକୁ ନିଜ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେତେବେଳେ ସେ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ପିଲାଟି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, ତୁମ କଲମ ଚାଲିଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ତୁମେ ହିଁ ସଲ୍ଭ କରିବ କେମିତି। ଦେଖ, ସମସ୍ୟା, ତୁମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। 2ରେ ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲ, କଲମଟି କାହିଁକି ଚାଲୁନାହିଁ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ କାହିଁକି ଚାଲୁନି, ତା'ର କାରଣ ଖୋଜିବ। କରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କାରଣ ହୋଇପାରେ, କଲମ ନ ଚାଲିବାର ବହୁତ ପ୍ରକାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯେମିତିକି କଲମରେ କାଳି ଶୁଖି ଯାଇଥାଇପାରେ, କଲମରେ କାଳି ନ ଥାଇପାରେ, ଗରେ କଲମରେ ପବନ ବୋଧେ ରହିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କାଳି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ହୋଇ ଯାଇଥାଇପାରେ। ଏହିସବୁ କାରଣ ଆସିପାରେ। ଏହି କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପିଲାଟି ଉତ୍ତର ପରୀକ୍ଷଣ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ କରିବ, ସେ ଦେଖିବ, ଫଳାଫଳର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖିବ ଯେ ଏଇ 3ଟା ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଳି ଥିଲା କିନ୍ତୁ କାଳି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କଲମଟି ଚାଲୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ
ପ୍ରଶ୍ନର ତା ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ପାଇପାରିଲା କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କାରଣ ଅଛି ସେ ଖୋଜିଲା, ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲା, ପରୀକ୍ଷଣ କଲା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲା, ଯାହା ଦେଖିଲା, ଯେଉଁ ଫଳ ପାଇଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ତା'ର ଉତ୍ତରକୁ ପାଇପାରିଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଛି। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ବଗିଚାରେ ଦେଖୁଛ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଅଛି। ଏମିତି ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଦେଖିଲ ଗୋଟେ ଗଛର ପତ୍ର ଆଉ ଫଳରେ ପୋକ ଲାଗିଛି। ଦେଖିଲ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଅଣଦେଖା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ ଲାଗିଛି ମୋର କ'ଣ ଯାଇ ଆସେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ତା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ଗଛ ପତ୍ର ଫଳରେ ପୋକ ଲାଗିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତା ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ସେ ଅନୁମାନ କଲା କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକି ଗଛ ପତ୍ର ଫଳରେ ପୋକ ଲାଗୁଛି। କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ଅଭାବ ହୋଇଛି ବୋଧେ, ପାଣିର ଅଭାବ ହୋଇଛି ବୋଧେ, କୌଣସି ରୋଗ କାରଣରୁ ବୋଧେ ହୋଇଛି, ପୋଷକର ଅଭାବ ହେତୁ। ଏଇ 4ଟି କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ସଠିକ୍? ସିଏ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା, ପରୀକ୍ଷଣ କଲା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲା। ଶେଷରେ ସେ ପାଇଲା କ'ଣ ନା ଫଳାଫଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସେ ପାଇଲା ଯେ ଏହି ଗଛରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ରୋଗ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗଛର ପତ୍ର ଆଉ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପୋକ ଲାଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ରୋଗ କାରଣ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା, ତା'ର ପରୀକ୍ଷଣ କଲା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲା, ତାପରେ ଯାଇ ତା'ର ଉତ୍ତରରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଢ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତା'ର କାରଣ ଖୋଜିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା, ଦେଖିବା ଯାହା ଆମ ମନରେ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ କିମ୍ବା ଆମେ ବୁଝିପାରିନଥାଉ। ଆମେ ଯେମିତି 2ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା, ତାପରେ ଏହା ଆମକୁ ଚକିତ କରେ, କାହିଁକି ପତ୍ରରେ ଫଳରେ ପୋକ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇପାରିବ ତାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଭାବୁ, ଅନୁମାନ କରୁ, ଏହା ହେଇପାରେ, ସେଇଆ ହେଇପାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଅଭାବ ହେଇପାରେ, ପାଣି ନଦିଆ, ଏସବୁ ଆମ ମନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅପସନ୍ ଆସିଲା। ତା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ସଠିକ୍? ଆମେ ଏହି ଅନୁମାନକୁ କ'ଣ କଲେ, 4ଟା ଅନୁମାନ ଆମେ ନେଲେ, ତାକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଆହୁରି ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା, କେଉଁଥିପାଇଁ ଫଳରେ ପତ୍ରରେ ପୋକ ଲାଗୁଛି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାରେ ଶେଷରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଯେ ହଁ, ଯେହେତୁ ଗଛର ପତ୍ରରେ ଆଉ ଫଳରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରୋଗ ହୋଇଛି, ରୋଗ କାରଣରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୋକ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ପିଲା ତାପରେ ଯିବା। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମ ମନରେ ଯାହା ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ତା'ର ଆମେ କାରଣ ଖୋଜିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ଘରେ ମା ରୋଷେଇ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରେସର କୁକରରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି, ଡାଲି ବସୁଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେସର କୁକର ଭୁଡ଼ଭୁଡ଼ ହେଇକି ପାଣି ବାହାରୁଛି, ହେଲା, ପାଣି ବାହାରୁଛି। କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଦୋକାନୀ ଯେତେବେଳେ ଚକାରେ ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ତା'ର ଟ୍ୟୁବ୍ ବାହାର କରି କ'ଣ କରୁଛି, ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ସେ ଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଦେଖୁଛି କେଉଁଠି କଣା ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବାୟୁଟା ବାହାରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ସବୁର କାରଣ, ଏ ସବୁର ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଉତ୍ତର, ସେ ସବୁର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ, ସାଇକେଲ ମରାମତି କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ଟାୟାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଲିକ୍ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରେ, ସେଇ ଟ୍ୟୁବ୍କୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଚେକ୍ କରେ ଯେ କେଉଁଠି କ'ଣ କରେ ନା କଣାଟା ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବାୟୁଟା ରହୁନି। କିମ୍ବା ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ବଲ୍ବ କାହିଁକି ଜଳୁନାହିଁ, ବଲ୍ବ କିମ୍ବା ସୁଇଚ୍ର କି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ସିଏ ବି ଖୋଜୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଗତି କରୁଥିବା, ସମସ୍ୟା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଥାଉ ବା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ଜଣେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ତା'ର କାରଣ ସେ ନ ଖୋଜେ, ସେଇଠି ସେ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ ତାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତା'ର ତଥ୍ୟକୁ ସେ ଖୋଜିଲାନି, ତା'ର କାରଣକୁ ଖୋଜିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଲୋକ
तार समस्या उपजुची से समस्यार सल्यूशन कौन हेबो तार कारण से खोजुची ताले से मध्य जड़े वैज्ञानिक होता है। दैनंदिन जीवन एक परिस्थिति वर्णना करी जोठी तुम्हें अनुभव करुथिबो जे केही जड़े वैज्ञानिक पद्धति अनुसरण करुछंती। नेक्स्ट देख पिला माने तापर देख पिला माने एठी देख किछि पिला गोटे किछि परीक्षा निरीक्षा करुछंती। तुमे माने जत्ते बेले स्कूल रे विद्यालय रे लाइव हमरो साइंस लैब अछि सेठी जत्ते बेले तुमे कोनोसी परीक्षा निरीक्षा कर सेते बेले निश्चिंत भाबरे टीचर मानक उपस्थिति रे सावधानता अवलंबन करी करिवो। जेमिति कि आमे गोटे परीक्षा करूचु मोहम्बती नहीं कि मोहम्बती आमे जळेले ताकू आमे वायु प्रेजेंस रे से जळुची किंतु जेतेबेले ग्लास को घोड़े दउचे सेतेबेले ग्लास टी घोड़ेबा भितरे ता भितरे जेति कि वायु रहुची सेही उपस्थिति रे से जळुची। वायु जेतेबेले सरी जाउची ऑक्सीजन ता सरी जाउची सेतेबेले कोन होउची ना मोहम्बती टी लिभि जाउची। एथुर आमे जानिलु कोन ना वायु उपस्थिति रे ही मोहम्बती टी जळी थाए। वायुर अनुपस्थिति हेले कौन मोहम्बती लिभि जाए अर्थात वायु रे थिबा अम्लजान गोटे मोहम्बती को जळिबारे सहाय्य करथाए। तेणु एटा होची वैज्ञानिक कारण। तेणु सबु क्वेश्चन जेकोसी आमे देखुचे परीक्षा निरीक्षा करछे सबुर वैज्ञानिक कारण रहुची। तेणु करी तुमे जहाँ भी साइंस लैब रे करूछो तुमे ताको कोन करिवो ना टीचर को उपस्थिति रे सावधानतार सहित करिवो। एठी देखो पिला माने किछि पिला तांकर वर्षा रे खेली खेली वर्षा को उपभोग करी नाची नाची आसुचंती। पिला माने जेपरि वर्षा को उपभोग करंती विज्ञान मध्य सेहि परि मजादार अनुसंधान र ग्रंथागार। तेणु बारंबार विभिन्न नुआ कथा शिखिबारे ताको मजा लागे। तुम वैज्ञानिक यात्रा उपभोग कर अनुसंधान जारी रख। तेणु विज्ञान रे जहाँ तुमे तुमर क्वेश्चन तुम मन रे उंकी मारुची सबको तुमे चेष्टा कर जानिबा पाई एवं तार उत्तर खोजी बाहर कर। विश्वर आश्चर्यजनक रहस्य विषय चिंता करिबा एवं प्रश्न पचारिबा जारी रख। विज्ञान रोमांचकर यात्रा आरंभ करिबा को तुमे प्रस्तुत कि आस एथर आरंभ करिबा। ताले पिला माने निश्चिंत भाबरे तम जीवन रे दैनंदिन जीवन रे जहाँ सबू समस्या आसूची से समस्या काहींकी घटुची तार कारण कौन तार उत्तर खोज। जेते खोजिबो तमर ज्ञानर परिसीमा सेते बढ़िबो। विज्ञान विषय बहुत जानिबो एवं तुमे निश्चिंत भाबरे भविष्य रे कुनी वैज्ञानिक हबो। जे पर्यंत गोटे प्रश्न सृष्टि हेइनी तार उत्तर पाइन केबे हेले उत्तर पाखरे पहुँच जे पर्यंत तुमे तुम प्रश्नर उत्तर पाई ना से पर्यंत खोजिबा जारी रख। से प्रश्नर उत्तर कौन काहींकी हेला कौन पाई हेला तेणु तार कारण क्यों कारण रे एटा होची। तेणु सबू प्रश्नर उत्तर पाइबा को चेष्टा कर। शेष निश्चिंत भाव में गोटे कुनी वैज्ञानिक होई बाहरिबो। ताले पिला माने वीडियोटी भलसे पढ़िबो देखिबो एवं निश्चिंत भाव में तुमे विषयटी को भलसे बुझी पारिबो एवं विज्ञान को निज जीवनर प्रयोग करिबो। निश्चिंत भाव में विज्ञानर विषय अधिक रु अधिक जानिबा को चेष्टा करिबो। ताहले वीडियोटी भल लगी लाइक करदेवे। चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करदेवे कारण जो सब नुआ नुआ वीडियो मु अपलोड करी तुम पाखे पहुँची पार। धन्यवाद।